ایک عقاب نے اپنا انڈا مرغیوں کے ڈربے میں رکھ چھوڑا کہ مجھے سینچنا نہ پڑے اور سیف سیکیور ماحول میں یہ بچہ پیدا ہو جائے اور پل بڑھ بھی جائے گا۔ مرغی اپنے انڈوں کے ساتھ عقاب کے انڈے کو بھی سینچنے لگی، پھر انڈوں سے بچے نکلے۔ مرغی نے عقاب کے بچے کو بھی اپنا بچہ سمجھ کر ہی پالنا شروع کر دیا۔ ایک عمر تک مرغی اور عقاب کے بچے ایک ہی طرح سے بیہیو کرتے رہے، لیکن عقاب کے بچے کے تو خون میں اڑنا تھا۔ آسمان کو دیکھ کر وہ للچاتا اور اڑنے کی کوشش کرتا، مگر مرغی اسے ڈانٹتی ڈپٹتی، اس کے بہن بھائی چوزے بھی اسے روکتے، کبھی اس پر ہنستے اور اڑنے کی اس کی خواہش کا مذاق اڑاتے۔ دن گزرتے گئے اور عقاب کے بچے کی بغاوت بڑھتی گئی۔ کبھی وہ مرغی سے دب جاتا، بھائی بہنوں کے تانوں سے کبھی اداس ہو جاتا، کبھی وہ ڈپریس ہو جاتا، کبھی تنہائیوں میں چیختا چلاتا اور اڑنے کی اپنی خواہش کو دبانے کے جتن کرتا، مگر عقاب تھا، اس کا تو ایک ایک خلیہ اڑنے کی خواہش میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ اپنی بیسک نیچر کو، اپنی کنڈیشننگ سے کتنا کچھ دب پاتا۔ آخر جب اس کے پر پوری طرح نکل آئے تو اس نے اپنے بھائی بہن مرغیوں کو آنکھ میں آنسو بھر کر دیکھا، اپنی مرغی ماں باپ کو حسرت سے تکا اور اوپر آسمانوں کی جانب اڑ گیا۔ جب وہ آسمان میں اڑتے ہوئے اپنے بھائی بہن مرغے مرغیوں کو زمین کے گند میں سے دانے دن کے چنتا، ڈربے کی سڑانڈ میں سڑتا دیکھتا تو اس کا دل کڑتا، مگر وہ کر کچھ نہیں سکتا تھا۔ نیچے مرغیوں کی محفل میں اس کو یاد کر کے کہا جاتا، کتنا بے وقوف تھا وہ مرغ جو بیابانوں پہاڑوں کی تنہا چوٹیوں میں دیوانوں کی طرح اکیلا پھر رہا ہے، جس نے بھرا پورا گھر چھوڑ دیا، جس نے پیار کرنے والے ماں باپ بھائی بہن دوست یار چھوڑ دیے اور اب اکیلا گھومتا ہے۔ یہ کہانی تمہیں کیا بتاتی ہے؟ ہر بچہ جو اس دنیا میں آتا ہے وہ عقاب ہوتا ہے، وہ شاہین فطرت ہوتا ہے۔ معاشرہ، گھر، ارد گرد مل کر اسے مرغی میں بدل دیتے ہیں۔ سیکیورٹی کے نام پر ہزار خوف اس کے دل میں بٹھا دیتے ہیں۔ اسے کبھی موقع ہی نہیں ملتا کہ وہ اوپر سر اٹھا کر آسمان کی وسعتوں کو دیکھ سکے۔ اسے موقع ہی نہیں ملتا کہ وہ اپنے اندر موجود امکانات کے لامتناہی سلسلے کو دیکھ پائے۔ تم جسے سوسائٹی کہتے ہو، معاشرہ کہتے ہو، گھر کہتے ہو، فیملی کہتے ہو، وہ شاہینوں کو مرغوں میں ڈھالنے کی فیکٹری ہے۔ آفس کے کیوبک میں عمریں گزار دینے والوں کی درازوں میں موجود ڈائریوں میں پتہ نہیں کیسے کیسے خواب پڑے سڑ رہے ہوتے ہیں۔ کبھی کسی بچے کو پوچھو کیا بننا چاہتا ہے تو ملک کے صدر سے لے کر کوہ پیما یا خلاباز تک وہ کچھ بھی بننے کا یقین اپنے اندر رکھتا ہے۔ اس کے مقابلے میں بڑوں کو جا کر پوچھیں تو وہ جس شعبے میں ہوں گے، جس دکان پر بیٹھے ہوں گے، جس نوکری کو چمٹے ہوں گے، جس 4x4 کے کیوبک میں فٹ آ چکے ہوں گے، اس سے آگے ان کا دیکھ پانا ناممکن ہے۔ وہ دانے دن کے چگنے کو اور عفونت زدہ ڈربے کو کل کائنات مان چکے ہیں۔ یاد رکھنا، ہر بچہ امکانات کی ایک لامحدود دنیا لے کر پیدا ہوتا ہے۔ سوسائٹی یہ کرتی ہے کہ اسے نام اور لیبل دیتی جاتی ہے اور انہی لیبلوں کی اینٹوں سے اس کی جیل بنا دیتی ہے۔ 2 سال کا بچہ کیا ہو سکتا ہے؟ ممکنہ طور پر کچھ بھی۔ ایک ڈاکٹر کیا ہو سکتا ہے؟ یقینی طور پر بس ایک ڈاکٹر۔ سوسائٹی تمہاری جیل تراشتی ہے اور تم کو ایسے اٹھاتی ہے کہ اس جیل سے ہی تمہیں محبت ہو جائے۔
وہ خوبصورت ٹرمیں دیتی ہے، اخلاقی قدریں، سیاسی اصطلاحات، معاشی مجبوریوں کی شکل میں ایک ایسی خوبصورت جیل تراشتی ہے کہ اکثریت کو تو قبر کی چوکھٹ تک یہ پتہ نہیں چلتا کہ وہ قیدی ہیں، اور جو تمہاری اس جیل سے نکل جاتے ہیں انہیں تم کہتے ہو پاگل، دیوانے، غیر عملی انسان، فراریے۔ تم مرے ہوئے صوفیوں کے فین ہو سکتے ہو، مگر یہی مرے ہوئے صوفی جب زندہ تھے تو سوسائٹی کے راندہ درگاہ تھے۔ منصور کو جب پھانسی دی جا رہی تھی تو سامنے 1,00,000 کا مجمع لگا تھا جو اسے مرتد کہہ رہا تھا، ہاتھ میں جن کے پتھر تھے، اور وہ ایک مرتد کافر کی موت کا منظر دیکھنے وہاں جمع تھے۔ کسی بھی صوفی کی زندگی کو اٹھاؤ گے تو سوسائٹی کا ان کے خلاف رویہ تمہیں صاف نظر آ جائے گا۔ یہ تو بعد میں تمہارے اندر کی ندامت ہوتی ہے جو ان صوفیوں کے مزار بنواتی ہے۔ صوفی عقاب کا وہی بچہ ہے جو مرغیوں کے درمیان پلتا بڑھتا ضرور ہے، مگر اس کے اڑنے کی خواہش کبھی نہیں مرتی۔ اس کی اس خواہش پر اسے تانے ملتے ہیں، اسے ڈانٹ ڈپٹ مار پڑتی ہے، کفر کے فتوے ملتے ہیں، مفرور کا خطاب ملتا ہے، مگر اس کو اڑنے سے بہرحال کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ وہ ایک دن اڑ ہی جاتا ہے۔ وہ اڑان جو تمہیں دیوانہ پن لگتی ہے وہ اس کی آزادی ہوتی ہے۔ وہ اڑان جو تمہیں فرار لگتی ہے وہ حقیقت کے روبرو کھڑے ہونا ہوتا ہے۔ وہ اڑان جو تمہیں بے عملی لگتی ہے وہ سچ کو روبرو دیکھنے کی شدید تمنا ہوتی ہے۔ اور ہاں، یہ اوپری کہانی سے اگر تم نے یہ سمجھ لیا کہ صوفی تو پھر وہی عقاب ہوا نا جو بس پلا بڑھا مرغیوں کی صحبت میں ہے، ورنہ تو فطری طور پر وہ مختلف ہی ہوتا ہے۔ نہیں، ہر انسانی بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ صوفی ہوتا ہے، وہ انلائٹنڈ ہوتا ہے، وہ لیبلز سے، ناموں سے آزاد ہوتا ہے، وہ کل کا بوجھ اب پر لاد کر نہیں جیتا، وہ اس پل کو اس پل کی فیس ویلیو پر جیتا ہے۔ یہی وہ خصوصیات ہیں جو بچے اور صوفی دونوں میں ہوتی ہیں۔ تم صوفیانہ حالت میں ہی پیدا ہوتے ہو، بطور عقاب ہی پیدا ہوتے ہو، مگر اکثر کو مرغیوں کا ڈربا راس آ جاتا ہے۔ بس کچھ ہی بے چین روح ہوتے ہیں کہ جو اپنی تلاش کا سفر کبھی روکتے نہیں، اور یہی چند ہی لوگ ہوتے ہیں جو اڑ پاتے ہیں۔ ان صوفیوں کے ویرانے تمہارے محلوں سے زیادہ آباد رہے ہیں اور یہ تم سب جانتے ہو، ورنہ مرنے کے بعد صوفیوں کے مزاروں پر تم کرنے کیا جاتے؟ یاد رکھنا، تم سب عقاب ہو۔ کاش کوئی تمہیں گردن سے پکڑ کر شیشے کے سامنے کر دیتا اور کہتا کہ دیکھو ذرا خود کو غور سے۔ ایک شیرنی تھی کسی پہاڑ کی چوٹی پر بچہ جن رہی تھی کہ بچہ پھسلا اور پہاڑ کی چوٹی سے نیچے وادی میں جا گرا۔ وہاں ایک ہرنی نے اس بچے کو پایا اور اسے پالنا شروع کر دیا۔ شیر کا بچہ لومڑیوں کے ساتھ پلتا رہا، انہی کی طرح چلتا، انہی کی طرح بولتا، انہی کی طرح جیتا۔ ایک دن ایک شیر نے ہرنیوں کے ریوڑ پر حملہ کر دیا، مگر اس کی آنکھ تو تب حیرت سے پھٹی رہ گئی جب اس نے دیکھا کہ ایک شیر کا بچہ ہے جو ہرنیوں کے ساتھ دوڑ رہا ہے اور بچنے کی کوشش کر رہا ہے۔ بوڑھا شیر شکار کو بھول گیا، اس نے اس کو پکڑا۔ وہ ہرن شیر تو ممیانے لگا، مجھے چھوڑ دو۔ شیر نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا، یہ تو کر کیا رہا ہے اور بول کیسے رہا ہے؟ تو شیر ہے، شیر، ہرن بن کر کیوں جی رہا ہے؟ وہ بولا، نہیں، میں ہرن ہوں، یہ میری قوم ہے، برادری، بھائی بہن، میری سوسائٹی ہیں۔ شیر نے اسے گردن سے دبوچا اور ندی کے کنارے لے جا کر اس کا سر پانی میں جھکایا۔ جب ہرن شیر نے اپنا چہرہ دیکھا تو اس کی تو جتنی زور سے دھاڑ نکل سکتی تھی وہ نکل گئی۔ وہ ایک پل میں، ایک ہی دھاڑ میں شیر ہو گیا۔ شیر کے شیر ہونے میں بس ایک بار چہرہ دیکھنے کی ہی ضرورت تھی۔ یہ کوئی طویل پروسیس نہیں ہے۔ عقاب کے عقاب ہونے کے لیے بس ایک اڑان کافی ہے۔ صوفی اور عام انسان کے درمیان بس اتنا ہی فاصلہ ہوتا ہے کہ صوفی کو زندگی میں کوئی ایسا مل جاتا ہے
जो उसकी गर्दन को पकड़कर नदी के पानी के सामने कर देता है और सारी गुलामी, सारी कंडीशनिंग वहीं गिर जाती है। जिस दिन इंसान खुद के लिए जीना शुरू हो गया, जिंदगी और ही ढंग से होगी। लोग अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए जीते हैं। तुम्हारे सारे एक्शन, सारे थॉट्स, सारे के सारे जज्बात, इन्हें गौर से देखो, ये सब दूसरों के लिए हैं। हत्ता कि वो भी तुम्हारे एक्शन जो तुम समझते हो कि खालिस तुम्हारे लिए हैं। ऐसे लोग जिन्हें खुद गर्ज कहा जाता है, उनके भी एक्शंस को देखें, वो भी दूसरे के लिए हैं। खुद गर्ज, हकीकी खुद गर्ज लोग तो इस कायनात में बहुत ही कम हैं, जिन्हें बस खुद से गर्ज है, जो बदलाव चाहते हैं तो खुद में, इनकलाब चाहते हैं तो खुद में, अच्छाई चाहते हैं तो खुद में, बुराई से छुटकारा चाहते हैं तो खुद में। ये तो असल लोग हैं। ये जिन्हें तुम खुद गर्ज कहते हो, ये तो खुद गर्ज हैं ही नहीं। मिसाल के तौर पर एक शख्स है जो हर नाजायज जायज तरीके से पैसे कमाता है और एक बड़ा आलीशान मकान बनाता है। ऐसे शख्स को दुनिया कहती है खुद गर्ज। मगर ये कैसा खुद गर्ज हुआ? ये तो दूसरे का गुलाम है। सोचें, वो जो शानदार महल बना रहा है, अगर उसे देखने वाला कोई इर्द गिर्द मौजूद ही ना हो तो क्या वो ऐसा मकान बनाएगा? वो तो मकान बना रहा है इसलिए कि दूसरे उसे देखें और उसे अमीर आदमी समझें। वो खुद गर्ज नहीं है, वो दूसरों से गर्ज रख रहा है। तुम गौर से देखो इंसानों को, ये सारे दूसरे की गर्ज में हैं। वो ऐसा हो जाए, शोहर ऐसा हो जाए, बीवी ऐसी हो जाए, दफ्तर में काम करने वाले कलीग ऐसे हो जाएं, बॉस ऐसा हो जाए, बिजली का महकमा ऐसा हो जाए, मुआशरा ऐसा हो जाए, हुकूमत ऐसी हो जाए, हुक्मरान ऐसा हो जाए। ये सारे के सारे दूसरे से गर्ज रखे हुए हैं। जो खुद गर्ज हुआ वो दूसरे को देखता ही नहीं, दूसरा उसके लिए रह ही नहीं जाता, वो तो फिर महफिल में तन्हा हो जाता है। देखिए जरा तारीख को, फिरौन के दौर में मूसा कैसे पैदा होते हैं, जालिम हुक्मरानों के तहत मंसूर जैसे सूफी कैसे जीते हैं। ये वो खुद से गर्ज रखने वाले लोग हैं कि जिनका फोकस वो खुद हो जाते हैं। ये वो लोग हैं कि जो महफिल में भी तन्हा हो जाते हैं, और तन्हाई जैसा मुकद्दस इदारा कोई और है नहीं। हर नबी, हर सूफी का सबसे ज्यादा तख्लीकी दौर उनकी तन्हाई का जमाना था, इसलिए उनकी इबादतों में भी वो तन्हाई का पहलू झलकता है। जब तक तुम भीड़ के लिए हो तुम बीमार हो, जब तुम खुद के लिए हुए सेहतयाब हुए। तुम देखते हो कि बाहर भीड़ ना मिले तो तुम अपने ही दिमाग में भीड़ जमा करके बैठ जाते हो। भीड़ के बिना तुम्हारा होना ही तय नहीं होता। दूसरे पर मुनहसर होने की इसी हालत का नाम है ये दुनिया। जब तक भीड़ पर इन्हसार की ये बीमारी मौजूद है, तुम हकीकत की हजार बातें करो मगर तुम इस दुनिया में धोखे के घर में। ये जिसे तुम दुनिया कहते हो, ये माइंड की इसी बीमार हालत का नाम है कि दूसरों के बिना मैं नहीं हो सकता। इन्हसार का नाम है दुनिया। ये ख्याल कि मेरा होना दूसरे के होने पर ही मुनहसर है, कि मेरा सुख दूसरे पर ही मुनहसर है। गौर से देखना कभी अपने दुखों को, तुम्हारे सारे दुख वहां से आए हैं जहां कभी तुमने सुख की उम्मीद बांधी थी। दुख कहीं और से आ ही नहीं सकता। यही दुनिया के काम करने का ढंग है। दूसरे पर इन्हसार की बीमारी का अल्टीमेट नतीजा दुख है। जैसे हर बीमारी का कोई न कोई नतीजा होता है। तुम देखते हो तन्हाई से लोग डरते हैं। तन्हाई का मतलब खुद के साथ बैठने का मौका, मगर खुद के साथ बैठने को कोई भी तैयार नहीं। क्या वजह हो सकती है इसकी? इसकी एक नफ्सियाती वजह है। इंसान जाने के साथ बैठता है, नून के साथ,
उसी के साथ कंफर्टेबल होता है। तुम किसी महफिल में जाओ, 100 लोग हों और तुम किसी को भी न जानते हो, तो ऐसी महफिल काट खाने को दौड़ती है। मगर एक भी जानने वाला मिल जाए तो तुम्हारी महफिल रंगीन हो जाती है। तुम तन्हाई से, खुद अपने साथ बैठने से इसीलिए डरते हो क्योंकि खुद को जानते जो नहीं हो। तुम दोस्त को जानते हो, फैमिली को जानते हो, टीवी, सिनेमा, मोबाइल को जानते हो, इसलिए तो उनके साथ सारा दिन गुजार सकते हो। मगर खुद अपने साथ बैठना पड़ जाए तो जिंदगी अजाब बन जाती है। और अगर किसी को मजबूरन बैठना भी पड़ जाए तो फिर वो जहनी भीड़ जमा लेता है, जहन में ही महफिल जमा लेता है, जहन में ही दूसरा बना लेता है और उस दूसरे को डील करता रहता है। तुम अपने होने से आखिर इतना डरते क्यों हो? तुम सब आखिर गारे हिरा से डरते क्यों हो? गारे हिरा के बिना कोई मंजिल भी मंजिल नहीं है, चाहे सारी जिंदगी तुम मस्जिदों में टकरे मारते गुजार दो। ईमानदारी से बताओ, वो सारे लोग जो नमाज पढ़ने जाते हो या किसी भी मजहब की इबादत करने जाते हो, कितने होते हो तुम उस वक्त जब इबादत कर रहे होते हो? पूरे के पूरे गायब होते हो। तुम इस इबादत की तन्हाई को भी कारोबारी महफिल में ढाल लेते हो क्योंकि तन्हा रहना तुम्हें नहीं आता। तन्हाई फन है, वो फन जिससे जिंदगी की जुल्फें संवरती हैं। तन्हाई रास्ता है, वो रास्ता जो हकीकत की मंजिल की तरफ जाता है। तन्हाई एक होने की खुदाई हालत है जहां कुछ भी मुबहम नहीं रहता, कहीं भी कोई सवाल नहीं रहता। मगर तुम अपनी तन्हाई में भी जहनी महफिल ले जाते हो, तुम अपनी इबादत में भी कारोबार ले जाते हो, बस इसी डर से कि कहीं तन्हा ना हो जाओ। कहते हैं कारोबारी शख्स एक मस्जिद में नमाज पढ़ने जाया करता था। एक दिन असर की नमाज हो रही थी कि इमाम साहब भूल गए कि आया 3 रिकतें हुई हैं या 4 रिकतें। बाकी जमात से भी पूछा कि कितनी रिकतें हुई, कुछ का कहना था 4, कुछ कह रहे थे 3। वो कारोबारी शख्स उठा और उसने कहा, हजरत 3 रिकतें हुई हैं। सब लोगों ने इसे गौर से देखा कि इसको आखिर इतना यकीन क्यों है। इमाम ने भी पूछा कि भाई आखिर तुम्हें इतना यकीन क्यों है? तब वो शख्स बोला कि देखें हजरत, असर की नमाज के दौरान मैं अपनी 4 दुकानों का हिसाब करता हूँ। मेरा तरीका यह है कि 1 रिकत में 1 दुकान का हिसाब कर लेता हूँ। अभी मेरी 3 ही दुकानों का हिसाब हुआ था कि आपने सलाम फेर दिया। यह है तुम्हारी इबादत का तर्स। क्यों इबादत कर रहे थे? खुद को जानने के लिए, हतमी हक तक पहुंचने के लिए। मगर खुद को जानना और हतमी हक को पाने का सफर तो तन्हाई की कोख से फूटता है और तन्हा होने से तुम डरते हो। इसलिए मुकद्दस इबादतों के नाम से तुम बस ये ड्रामे कर रहे हो। जिसे तन्हा होना नहीं आता उससे कभी कोई इबादत नहीं हो सकती, चाहे उसकी सारी की सारी जिंदगी मंदिर, मस्जिद, गिरजे में ही क्यों ना गुजर जाए। और याद रखना कि जिसने तन्हा हो जाने का फन सीख लिया, उसके बाहर फिर महफिल भी हो तो उसकी तन्हाई को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका बिजनेस दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस बन जाए या डूब जाए, उसकी तन्हाई को कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी ये बातें सुनकर कहीं ये न समझ लेना कि दुनिया को छोड़ देना है, लोगों से बातें नहीं करनी, अकेले बैठे रहना है। अगर ये राह ली और गलत जाओगे। तुम्हें नहीं मालूम कि तन्हा बैठे लोगों की भीड़ कितनी ज्यादा और कितनी खतरनाक होती है। जहनी मर्ज अगर किसी चीज का नाम है तो वो यही तो है कि तुम दुनिया से कटकर जिस्मानी तौर पर तो एक तरफ बैठ जाओ और जहन में दुनिया और भी शिद्दत से दौड़ रही हो। जब मैं तन्हाई की बात करता हूं तो इससे मेरी मुराद क्या होती है, इस पर अगली एपिसोड में बात करेंगे।